Good morning, students. So, in the last class, we have started gear drives. Okay. So, in that class, we have discussed about the what is a gear, advantages and limitations of gear drives, types of gear tooth profiles, types of gears, and spur gear nomenclature. Okay. So, with that, we have finished last class. Now we are moving to today's topic, that is what is a gear train, types of gear trains, velocity ratio of gear trains, right? So this topic will be discussed today. So first of all, we are going to discussing about the what is a gear train, right? In this, we can call it as the combination of two or more gates to transmit motion from one shaft to another shaft. Okay, the combination of two or more gears to transmit motion from one shaft to another shaft is called gear train. In this, the gear with smaller number of teeth is called pinion. Okay, gear train means it is a combination of two or more gears to transmit the motion from one shaft to another shaft. In this, the gear with smaller number of teeth is called pinion, and the gear with large number of teeth is called wheel. Okay, so simply we can, if in the problem he is given that pinion, it is a smaller number of teeth gear, and in the problem if it is given wheel, it is a larger number of teeth gear. Okay, and gear ratio, we know the velocity ratio, right? Now coming to the gear ratio, here gear ratio is measured with the based on teeth, on the gear wheel. Okay, the ratio of large number of teeth to the small number of teeth is called gear ratio. Understood? The ratio of larger number of teeth, if suppose T1 is the larger number of teeth and T2 is the smaller number of teeth, the ratio T1 by T2 is called gear ratio. Okay, and velocity ratio, we know already this one, in the belt drives came, the ratio of speed of the driver gear to that of the driven or follower gear. Speed of driver gear to speed of driven gear. డ్రైవర్ అంటే తిప్పేది, డ్రివెన్ అంటే తిరిగేది అన్నమాట. ఓకేనా, ఏదైతే రొటేట్ చేస్తుందో అంటే సోర్స్ పవర్ వచ్చేసి దేనికైతే ఏ గేర్కి అయితే ఇస్తున్నామో దట్ ఈస్ ఏ డ్రైవర్ గేర్. ద డ్రివెన్ ఆ సోర్స్ నుంచి తీసుకునే పవర్ని తీసుకునే దాన్ని డ్రివెన్ అని అంటున్నాం. సో ఈ రెండింటి స్పీడ్ ఏదైతే ఉందో, వీల్ స్పీడ్ ఉందో, ఆ రెండింటి రేషియోనే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ velocity ratio, that is maybe n1 by n2. N1 is the driver gear speed and n2 is the driven gear speed. So n1 by n2 is the velocity ratio and t1 by t2 is the gear ratio. So observe here, this is shaft and it is another shaft. On the shaft it is provided with gear, so these are teeth, and it is another shaft and it is having teeth. Okay, so in the front view it is looks like this. So it is a driver, so here there is a contacting point between the two gears. Okay, so if the driver is rotated in this direction, it
the follower rotate in opposite direction. We can easily understood this concept. So it is rotated in this direction. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, దీన్ని ఇట్లా తిప్పగానే ఇది తిరుగుతుంది, ఇటు సైడ్ తిరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ ఎ డ్రైవర్. దీన్నే డ్రైవర్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే వీఆర్ అజ్యూమింగ్ ద సోర్స్ పవర్ ఈస్ కమింగ్ టు దిస్ షాఫ్ట్. సో ఈ షాఫ్ట్ నుంచి ఈ షాఫ్ట్కి మోషన్ ట్రాన్స్మిట్ కావాలి కాబట్టి, రొటేషనల్ మోషన్ ట్రాన్స్మిట్ కావాలి కాబట్టి మనం ఏం అరేంజ్ చేసుకున్నాం, గేర్లని అరేంజ్ చేసుకున్నాం. సో ఈ గేర్ ద్వారా మోషన్ అనేది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ ఎ డ్రైవర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ డ్రివెన్. అండ్ ఇంతకుముందు మనం నేర్చుకున్నాం ఏంటది, ఏదైతే గేర్ కి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటున్నాం, డ్రైవర్ అని అంటున్నాం. అండ్ ఏదైతే వీల్ కి గేర్ కి స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ టీత్స్ ఉంటే దాన్ని ఫాలోవర్ అంటున్నాం. ఓకేనా? సో వెలాసిటీ రేషియో ఏంటి, ద రేషియో ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది డ్రైవర్ టు ది స్పీడ్ ఆఫ్ డ్రివెన్. ఓకేనా? బెల్ట్ డ్రైవ్స్ లో వచ్చింది మనకు ఆల్రెడీ వెలాసిటీ రేషియో. అదే టీత్స్ కి మధ్య ఉన్న రేషియోని ఏమంటున్నాం, గేర్ రేషియో అంటున్నాం. ఇప్పుడు చూడండి, లార్జ్ వీల్ కి ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ టీత్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ స్మాల్ వీల్ కి నంబర్ ఆఫ్ టీత్స్ తక్కువ ఉంటాయి. సో ఈ రెండింటి మధ్య రేషియోని ఏమంటున్నాం, గేర్ రేషియో అని అంటున్నాం. ఓకే? సో ఇక్కడ మనం చూసినాం రెండు గేర్స్, ఒకటి ఏ అండ్ బి. సో కన్సిడర్ టూ గేర్స్ ఏ అండ్ బి విచ్ ఆర్ ఇన్ మెష్. ఎప్పుడైతే అవి రెండు జాయిన్ చేసి ఉంటాయో దాన్ని మనం మెష్, కలిపేసినామని అంటున్నాం. సో లెట్ ఇన్ దిస్ T1 and T2 be the number of teeth, driver A and follower B respectively. ఇప్పుడు T1 అనేది లార్జ్ వీల్, ఏ వీల్ ఉంది కదా దాని యొక్క టీత్స్ ఇండికేట్ చేసుకుంటున్నాం. అండ్ బి వీల్ ఏదైతే ఉందో పీనియన్ కదా దాని నెంబర్ ఆఫ్ టీత్స్, దానికి ఉన్న టీత్స్ మనం T2 తోని ఇండికేట్ చేసుకుంటున్నాం. అండ్ కమింగ్ టు ది రేషియోస్, RPMs N1 and N2. N1 ఏమో వీల్ ఏది, N2 వీల్ బిది RPM. సో we know already peripheral speed A is equal to peripheral speed of B. అంటే పెరిఫరల్ స్పీడ్ అంటే ఏంటంటే రొటేషన్. ఏ వీల్ ఎంత రొటేషన్ ఎలా తిరుగుతుందో బి వీల్ కూడా అంతే స్పీడ్తో తిరుగుతుంది. బట్ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అనేది మనకు ఇక్కడ వేరు. అంటే పెద్ద వీల్ 1 రన్, చూడండి డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు లార్జ్ వీల్ ఇది 1 రౌండ్ కొట్టే లోపల ఇది 2 రౌండ్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి. సో అది మ్యాటర్ కాదు ఇక్కడ. ఏంటి, పెరిఫరల్ స్పీడ్ అంటే ఇది ఎంత స్పీడ్తో తిరుగుతుందో దిస్ వన్ ఆల్సో సేమ్ స్పీడ్ అన్నమాట. అందుకే ఇక్కడ తీసుకున్నాం పెరిఫరల్ స్పీడ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెరిఫరల్ స్పీడ్ ఆఫ్ బి. సో పెరిఫరల్ స్పీడ్ అంటే πd1 n1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏదేమో πd1 n1 అండ్ బిదేమో πd2 n2. డి అంటే డయామీటర్ ఆఫ్ ద వీల్, ఎన్ అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ గేర్ అండ్ d2 అనేది డయామీటర్ ఆఫ్ స్మాల్ వీల్ అండ్ n2 ఇస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది స్మాల్ వీల్. సో ఇప్పుడు వెలాసిటీ రేషియో ఎలా వస్తుంది మనకు, పై విల్ గెట్ క్యాన్సల్, n1 ఈ n2 ని తీసుకురండి ఏమవుతుంది, n1/n2 అవుతుంది. d2 అక్కడే ఉంటుంది కదా, d1 అటు పంపిస్తే ఏమవుతుంది, d2/d1 అవుతుంది. సో వెలాసిటీ రేషియో చూడండి, n1/n2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు d2/d1. అంటే స్పీడ్ అనేది డయామీటర్ కి ఆపోజిట్ లో ఉంది. ఓకేనా? స్పీడ్ అనేది ఇన్వర్స్ల్ గా వేరీ అవుతుంది. అంటే డయామీటర్ ఎక్కువ ఉంటే స్పీడ్ తగ్గుతుంది, అంటే రొటేషనల్ స్పీడ్, రొటేషన్స్ అనేవి తక్కువ ఉంటాయి. డయామీటర్ తక్కువ ఉంటే రొటేషన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి. దీంతో మనం చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? డయామీటర్ ఆఫ్ ద వీల్ చిన్నగా ఉందనుకో రొటేషనల్ స్పీడ్ ఎక్కువ, డయామీటర్ వీల్ తక్కువ ఉందనుకో రొటేషనల్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే? సో వెలాసిటీ రేషియో n1/n2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు d2/d1. And here circular pitch of each gear must be same for correct meshing. సో సర్క్యులర్ పిచ్ మనం స్పర్ గేర్ నామన్క్లేచర్లో నేర్చుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్లో. సర్క్యులర్ పిచ్ ఏదైతే ఉందో రెండింటికి సేమ్ ఉండాలన్నమాట, ఉంటేనే అప్పుడు కరెక్ట్ మెష్లో ఉంటాయి. ఓకే? సో దేర్ ఫోర్ వీ హ్యావ్ ఇక్కడ పి కాదు ఇది పై d1 t1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై d2/t2. సో పై విల్ గెట్ క్యాన్సల్ అండ్ ఇందులో నుంచి t2 ఇటు తీసుకురండి, t2/t1
D1 by D2 ఇక్కడ ఉంటుంది, D1 ఇటు సైడ్ వస్తుంది. సో T2 by T1 is equal to D2 by D1. Understood? T2 by T1 is equal to D2 by D1. Pi will get cancelled. సో మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, T2 by T1 is equal to D2 by D1. సో ఇప్పుడు టీత్స్ ఎలా ఉన్నాయి, డయామీటర్ ఎంత ఉంటే టీత్ అనేది అలాగే మారిపోతుంది, అంతే కదా. డయామీటర్ వేరేనే కొద్ది మనం టీత్ల నంబర్ని కూడా పెంచాలి. సో ఇక్కడ మనకు అదే వచ్చింది, టీ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు డి వచ్చింది. ఇంతకుముందు ఎన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డి, బట్ హియర్ టీ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు డి. సో డయామీటర్ వేరీ అయితే టీత్స్ కూడా వేరీ అవుతాయి, సేమ్ రేషియో, సేమ్ స్టేజ్లో. అదే స్పీడ్ అయితే డయామీటర్ ఎక్కువ ఉంటే స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుంది, డయామీటర్ తక్కువ ఉంటే స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ మూడిటి నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు, N1 by N2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు D2 by D1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T2 by T1. ఓకేనా. సో ఈక్వేషన్ 1 and 2 నుంచి మనం ఏం రాసాం ఇప్పుడు, N1 by N2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు D2 by D1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T2 by T1. సో N1 by N2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T2 by T1 అని కూడా రాయొచ్చు. సో టీత్స్ ఎక్కువ ఉంటే స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుంది, టీత్స్ తక్కువ ఉంటే స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే టీత్స్ తక్కువ ఉంటాయి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, అది స్మాల్ డయామీటర్ అన్నమాట. వీల్ అనేది స్మాల్ డయామీటర్ అంటే పీనియన్ అయి ఉండొచ్చు, రైట్. సో ఈజ్ ఆఫెన్ యూజ్ ట్రైన్ వాల్యూ. నెక్స్ట్, it is often used in gate train. The ratio of the angular speed of the last driven gear to that of the driving gear. The train value and velocity ratio are reciprocal quantities. Okay, ఈ ట్రైన్ వాల్యూ అనేది మనము ఏంటంటే ఇవన్నీ గేర్ ట్రైన్ కదా, అంటే నంబర్ ఆఫ్ గేర్స్ అనేవి మనం ఫస్ట్ డెఫినేషన్ లోనే మాట్లాడుకున్నాం. The combination of 2 or more gears or transfer the motion from one shaft to another shaft is called gate train. సో ఇప్పుడు మనకు నంబర్ ఆఫ్ గేర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకో మధ్యలో, ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో చూసింది ఓన్లీ 2 గేర్స్ మాత్రమే చూసినాం. ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ గేర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకో మధ్యలో, అంటే ఏ తర్వాత బి తర్వాత సి తర్వాత డి, అప్పుడు మనకు ద రేషియో ఆఫ్ ద యాంగులర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ డ్రివెన్ గేర్ ఏదైతే ఉంటుందో టు దట్ ఆఫ్ ది డ్రైవింగ్ గేర్. The train value and velocity ratios are reciprocal quantities. దాని నుంచి మనము రప్పిస్తాం అన్నమాట. Now moving to the types of gate trains, very very important మనకు. Sometimes more than 2 gears are required to connect 2 shafts which are at considerable distance apart. ఇంతకుముందు గేర్ ట్రైన్స్ 2 షాఫ్ట్స్ పక్క పక్కనే ఉన్నాయి అనుకుందాం మోషన్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి. అప్పుడు 2 గేర్స్, దీనికో గేర్ దానికో గేర్ అటాచ్ చేసిన మోషన్ ని డ్రైవర్ నుంచి డ్రివెన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలిగినాం. బట్ సమ్ టైమ్స్ ద షాఫ్ట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ కొంచెం డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి, ఒకదాని నుంచి ఒకటికి డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి. మనము డయామీటర్ ఆఫ్ వీల్స్ ని పెంచకుండా, అంటే పెద్దగా పెట్టకుండా, అంటే ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ఉంది కదా, రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉందని వీల్ డయామీటర్ పెంచి టీత్స్ ని పెంచితే అప్పుడు మనకు స్పీడ్ అనేది కన్సిడరబుల్ రేంజ్ లో రాకపోవచ్చు. సో ఫర్ దట్ టైమ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ కెన్ యూజ్ మోర్ దాన్ 2 గేర్స్. అంటే ఆ రెండింటి మధ్య ఇంకా 2-3 గేర్లను మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ మధ్యలో ఉన్న ఏంటి మనకు ఐడియల్ గేర్. బట్ హియర్ లెట్ us కన్సిడర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, ఏబిసి, ఏ నుంచి డికి వెళ్ళాలి మోషన్ అనేది, ఓకేనా, వెళ్ళాలి. కాబట్టి ఏ నుంచి డికి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆ రెండింటి మధ్యలో బిసి అనే 2 ఐడియల్ గేర్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఐడియల్ గేర్స్ తోటి మనకి ఎటువంటి యూజ్ ఏంటంటే జస్ట్ మీడియా లాగా యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. దే ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ మీడియా, అంటే ఏ నుండి డికి వెళ్ళటం మోషన్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాయి దానికి, ఓకేనా. సో అప్పుడు మనం డిస్టెన్స్ ఎంత ఉన్నా కూడా నంబర్ ఆఫ్ గేర్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే వెళ్తే మోషన్ అనేది ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో సమ్ టైమ్స్ మోర్ దాన్ 2 గేర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు కనెక్ట్ 2 షాఫ్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఎట్ కన్సిడరబుల్ డిస్టెన్స్ అపార్ట్. సో బేస్డ్ ఆన్ ది అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ గేర్స్, సో మనం అరేంజ్మెంట్ ఏదైతే ఇప్పుడు అంటున్నాం కదా ఏబిసిడి,
అరేంజ్మెంట్ని బట్టి గేర్ ట్రైన్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఆర్డినరీ గేర్ ట్రైన్, ఎపిసైక్లిక్ గేర్ ట్రైన్. ఓకే, సో మళ్ళీ ఆర్డినరీ గేర్ ట్రైన్లో టైప్స్ ఉంటాయి. అవి సింపుల్ గేర్ ట్రైన్, కంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్ అండ్ రివర్టెడ్ గేర్ ట్రైన్. ఈ మూడింటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఆర్డినరీ గేర్ ట్రైన్స్ అంటే ఏంటి? గేర్స్ రివాల్వ్ అబౌట్ ఫిక్స్డ్ యాక్సిస్. ఒక యాక్సిస్లో ఉంటే అందులోనే రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎపిసైక్లిక్, అందులోనే తెలిసిపోతుంది ఎపిసైక్లిక్ మోషన్. గేర్ ట్రైన్, ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఆఫ్ one or more of the gear is carried on an arm which is free to revolve about the axis of rotation of one of other gear in the train. So in ordinary gate trains, first we are going to discussing about the simple gate train. After that we have to move to the compound gate train, right? First one, simple gate train. In this, simply each shaft carries one gear only. Each shaft. సపోజ్ ఏ నుంచి డికి మోషన్ ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే మధ్యలో బిసి అనే 2 గేర్లను యూజ్ చేసుకుంటున్నా. సో ఇందులో ఉన్న బిసి గేర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రెండు షాఫ్ట్ల మీద, దేనికి అదే షాఫ్ట్స్ మీద రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో దానికి ఇక్కడ ఈచ్ షాఫ్ట్ క్యారీస్ 1 గేర్ ఓన్లీ. అబ్జర్వ్ చేయండి డయాగ్రామ్. హియర్ డ్రైవర్, దిస్ వన్ ఇస్ ద డ్రైవర్. సో మనకి రొటేషనల్ మోషన్ అనేది ఈ షాఫ్ట్ నుంచి మోషన్ అనేది ఈ షాఫ్ట్కి ట్రాన్స్మిట్ కావాలి ఫాలోవర్కి. అప్పుడు ఈ వీల్ సైజులను మనం మార్చకుండా ఏం చేస్తున్నామంటే మధ్యలో ఇంకొక వీల్ని, ఇంకొక గేర్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో కన్సిడర్ హియర్ గేర్ ఏ, బి అండ్ సి నోటేట్ చేసుకుందాం. ఇట్ ఈస్ ఎ గేర్ ఏ, డ్రైవర్ గేర్ ఏ అండ్ బి ఐడియల్ గేర్ అండ్ సి ఫాలోవర్ గేర్ ఆర్ డ్రైవర్ డ్రివెన్ గేర్. సో ఇక్కడ గేర్ ఏ ఈజ్ డ్రైవర్ అండ్ సి ఈజ్ ద ఫాలోవర్ ఆర్ డ్రివెన్. ద గేర్ బి మధ్యలో ఏదైతే ఉందో బి విచ్ కనెక్ట్స్ ఏ అండ్ సి ఈజ్ కాల్డ్ ఐడియల్ గేర్. The gear B which connects A and C is called ideal gear. సో ఇప్పుడు మనకి మోషన్ ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది? ఈ డ్రైవర్ గేర్ నుంచి దీనికి వస్తుంది బికి. సో ఇదేం చేస్తుంది? దీన్ని ఇటు తిప్పుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ చెప్పుకోవచ్చు ఏంటంటే మధ్యలో యూజ్ చేసింది చూడండి. డ్రైవర్ నుంచి బికి వచ్చేసరికి మోషన్ ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది ఈ వీల్, బి వీల్. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది డ్రైవర్ వీల్ ఏ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుందో ఫాలోవర్ కూడా అదే డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఈ డ్రైవర్ ఏ రొటేషన్లో తిరుగుతుందో ఫాలోవర్ కూడా అదే డైరెక్షన్లో తిరుగుతుంది బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ బి వీల్. సో ఇది ప్రతి దానికి దేనికి ఆడ్ నంబర్ ఆఫ్ వీల్స్కి ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది నంబర్ 1 కదా. నెక్స్ట్ 3 గేర్స్ పెట్టుకోండి, ఇంకొక 2 గేర్లు అటాచ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సో ఇది దీనికి ఆపోజిట్, ఇది దానికి ఆపోజిట్. సో ఫాలోవర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఏంటి? ఇవి రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ అయిపోతాయి. అదే ఈవెన్ నెంబర్ గేర్స్ పెట్టుకోండి, ఇవి రెండే కదా ఈవెన్ నెంబర్ గేర్స్. ఇంకొక గేర్ పెడితే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ డ్రైవర్ నుంచి ఏ నుంచి బికి ఆపోజిట్, బి నుంచి సికి ఆపోజిట్, మళ్ళీ సి నుంచి డికి ఆపోజిట్. అంటే అప్పుడు డ్రైవరు అండ్ ఫాలోవర్ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో తిరుగుతాయి. ఒక్కటే పాయింట్ మనం పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు the name ideal gear is due to the fact that it cannot interfere with velocity ratio. However, it will change the direction of the follower. For one ideal gear, the direction of rotation of follower is same to that of the driver. If we are using one ideal gear between the 2 gears, the direction of rotation of follower is same to the direction of driver, and it can be true for any odd number of ideal gears. అంటే 1 gear 3 5 7 9 అలా యూజ్ చేసినప్పుడల్లా, అంటే బిట్వీన్ 2 gears మధ్యలో యూజ్ చేసినప్పుడల్లా వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ద గేర్ ఫాలోవర్ డ్రైవర్ గేర్ ఈ సేమ్ డైరెక్షన్ టు ది డ్రివెన్ గేర్, రైట్? అదే ఈవెన్ నెంబర్ అయితే రెండింటి మధ్య ఈవెన్ నెంబర్ అంటే 2 గేర్లు 4 6 8 అలా యూజ్ చేస్తే the number of ideal gears are even, the direction of rotation of follower is
opposite to that of the driver. Okay. సో ఇంతకుముందు మనం తీసుకున్న సింపుల్ గేర్ ట్రైన్ ఇందులో ABC అని 3 ఉన్నాయి. వాటి స్పీడ్స్ కన్సిడర్ యాజ్ N1, N2, N3, వాటి RPM and gears ABC, and T1, T2, T3 be the number of teeth on gear A, B and C respectively. So we know already for the given gear system in which ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ లో ఏ గేర్ ఏం చేస్తుంది, డ్రైవ్స్ ది B, అప్పుడు B ఏం చేస్తుంది, డ్రైవ్ Cని డ్రైవ్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఆ డ్రైవింగ్ బట్టి మనం పేర్స్ రాసుకుందాం. అంటే N2/N1 is equal to D1/D2 or T1/T2, or N1/N2 is equal to D2/D1, T2/T1. అంతేనా? సో ఫస్ట్ సపోజ్ కన్సిడర్ ఏ పేర్ ఆఫ్ గేర్స్ A and B. We have N2/N1 is equal to T1/T2. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం 3 గేర్లు తీసుకున్నాం. ఆ 3 గేర్స్లలో ఫస్ట్ ఏ గేర్ బిని డ్రైవ్ చేస్తాను, మళ్ళీ బి గేర్ సిని డ్రైవ్ చేస్తాను. సో కాంబినేషన్ ఇప్పుడు ఏ బిని మాత్రమే తీసుకుంటే ఆ రెండింటికి మనము వెలాసిటీ రేషియో రాస్తే ఏమవుతుంది, N2/N1 is equal to T1/T2. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ బి అండ్ సికి రాస్తే ఏమవుతుంది, అది 3 కదా, N3/N2 is equal to T2/T3. ఎందుకంటే N is inversely proportional to teeth and N is inversely proportional to diameter. Okay. So from equation 1 and 2 ni multiply చేద్దాం. N2/N1 is equal to T1/T2, N3/N2 is equal to T2/3. So equations multiply చేస్తే మీకు ఏమవుతుంది, N3/N2 into N2/N1 is equal to T2/T3 into T1/T2. So ఇప్పుడు ఇక్కడ N2 will get cancelled and T2 will get cancelled. So remaining ఏంటి, N3/N1 is equal to T1/T3. సో స్పీడ్ ఆఫ్ ఫాలోవర్ అంటే లాస్ట్ ఏదైతే ఉందో అంటే C ఈజ్ డివైడెడ్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ డ్రైవర్ అంటే A ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ డ్రైవర్ డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ ఫాలోవర్. ఇప్పుడు మీరు ఎన్ని యూజ్ చేసినా, ఆడ్ ఈవెన్ ఏది యూజ్ చేసినా కూడా మనం ఏం రాయొచ్చు, ఫార్ములా స్పీడ్ ఆఫ్ ఫాలోవర్ ఏదైతే ఉందో లాస్ట్ది, సపోజ్ 5 అయినాయి అనుకో, 1 2 3 4 5 మొత్తం 5 ఉంటే N5/N1 is equal to T1/T5. 7 అయింది అనుకో, 6 అయినాయి అనుకోండి అట్లా. సో స్పీడ్ ఆఫ్ ఫాలోవర్ is divided by speed of driver is equal to number of teeth on driver divided by number of teeth on follower. Okay, so this is about a simple gear train, right? మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, సింపుల్ గేర్ ట్రైన్, ఈచ్ షాఫ్ట్ క్యారీస్ 1 గేర్ ఓన్లీ. ఇది ఒక్కటి మెయిన్ పాయింట్. ఏ షాఫ్ట్ కా షాఫ్ట్ మీదనే గేర్ అనేది ఉంది, ఒకే షాఫ్ట్ మీద 2 గేర్స్ లేవు, 2 వీల్స్ లేవు. ఏ షాఫ్ట్ కి ఆ షాఫ్ట్ మీదనే గేర్ అనేది ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం సింపుల్ గేర్ ట్రైన్ అంటున్నాం. ఎందుకు నొక్కి చెప్తున్నా అంటే కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్ compound gear train. So in the diagram you can observe here, so it is 1 gear, 2 and 3 and 4. Here these 2 and 3 gears are on same shaft. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ మనకు 4 షాఫ్ట్స్ ఉండాలి సింపుల్ గేర్ ట్రైన్ అయితే, దేనికి 1 కి 2 కి 3 కి 4 కి. బట్ హియర్ 2 and 3 అనేవి సేమ్ షాఫ్ట్ మీదనే ఉన్నాయి కాబట్టి మనం దీన్ని కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్ అంటున్నాం. సో దీన్ని A, B, C అండ్ D. ఓకేనా? సో సైడ్ వ్యూ నుంచి ఎలా కనబడుతుంది మనకు, A ఇవి 2 ఒకటే షాఫ్ట్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి 2 and 3 అండ్ ఇది 4. సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్ చూడండి, ఇది ఏ డైరెక్షన్ లో తిరుగుతుందో ఈ కంబైన్డ్ షాఫ్ట్ దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో తిరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఇది ఏ డైరెక్షన్ లో తిరుగుతుందో దీనికి ఆపోజిట్ లోనే తిరుగుతుంది. ఇవి 2 సేమ్ షాఫ్ట్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా సేమ్, ఇది ఎలా ఉంటుందో ఇది కూడా దాని స్పీడ్ అంతే. చూడండి ఇది ఎలా ఉందో దీని డైరెక్షన్ కూడా అంతే ఉంటుంది. సో మళ్ళీ 4కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఓకేనా? అప్పుడు ఏంటి మనకు మళ్ళీ A అండ్ D 2 సేమ్ డైరెక్షన్ లో తిరిగినట్టే.
సో రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ చేస్తుంటే, బట్ ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఏ, బి, సి, డి, బి అండ్ సి ఆర్ లయింగ్ ఆన్ ది సేమ్ షాఫ్ట్. A compound gear train is one in which each intermediate shaft carries two gears. Here intermediate shaft carries two gears, not separate gears for each gear. Gear A is driver and gear D is driven. Okay, diagram ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. Gear A is the driver and D is the driven. So, and between two shafts we are using intermediate shaft. One shaft is using, but on that shaft it consists two gears. A and D are connected by means of two compound gears B and C. Rendu shafts meeda ఒకటే shaft meeda rendu gears unte we can call it as a compound gear, which are keyed to intermediate shaft. Therefore, the speed of B is equal to the speed of C. Speed of B is equal to the speed of C. Gear A drives B while C drives D. Speed B ది C ది సేమ్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే రెండు ఒకటే షాఫ్ట్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి. అండ్ కమ్ టు హియర్, ఏ ఏం చేస్తుంది, బిని డ్రైవ్ చేస్తుంది, బట్ బి సిని డ్రైవ్ చేయట్లేదు, బట్ సి మాత్రం డిని డ్రైవ్ చేస్తుంది. డయాగ్రామ్లో చూస్తే మనకు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఏ బికి కనెక్షన్ ఉంది, సి అండ్ డికి కనెక్షన్ ఉంది, బట్ బి సికి మధ్య కనెక్షన్ లేదు, జస్ట్ వన్ షాఫ్ట్ మీదనే ఉన్నాయి. ఓకేనా? గేర్ ఏ డ్రైవ్స్ బి వైల్ సి డ్రైవ్స్ డి. డయాగ్రామ్లో చూడండి, ఏని ఏ బిని డ్రైవ్ చేస్తుంది, సి డిని డ్రైవ్ చేస్తుంది. ఓకే, the direction of rotation of follower అంటే లాస్ట్ D is same as that of the driver. మనం చూసిన ఫస్ట్ the advantages of intermediate wheels are, ఇది మెయిన్ పాయింట్, by the use of compound gear train. In this case, velocity ratio depends upon each of the intermediate gears. Velocity ratio దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఈచ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్మీడియట్ గేర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకేనా? ఇన్ దిస్ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్ లో. ఓకే, సో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ the advantages of intermediate wheels are intensified, అంటే ఇంక్రీజ్, దాన్ని స్పీడ్ని పెంచడానికి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. The advantages of intermediate wheels are intensified by the use of compound gear train. In this case, velocity ratio depends upon each of the intermediate gears. సో మళ్ళీ అనుకోండి, ఇక్కడ 4 గేర్లు ఉన్నాయి, N1, N2, N3, N4, వాటి ఆర్పిఎం ABCD గేర్స్, అండ్ T1, T2, T3, T4 నంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ గేర్స్ ABCD రెస్పెక్టివ్లీ. సో ఇప్పుడు పేర్స్ ఏంటి, ఏబి ఒక పేరు, సిడి ఒక పేరు, అంతే కదా. బీసీ పేరు కాదు, ఎందుకంటే బి అండ్ సికి మధ్య ఎటువంటి మెష్ లేదు, ఏ అండ్ బికి మాత్రమే ఉంది మెష్, సి అండ్ డికి మాత్రమే ఉంది. సో ఏ బికి రాస్తే ఈజీగా రాయొచ్చు కదా మనం, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు రాసినట్టే N2/N1 is equal to T1/T2. In the similar way, N4/N3 then N4/N3 is equal to T3/T4. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. సో మల్టిప్లై చేయండి రెండింటిని మళ్ళీ ఇంతకుముందు లాగానే. సో మల్టిప్లయింగ్ ఈక్వేషన్ 2 and 1, N2/N1 into N4/N3 that is equal to T3/T4 into T1/T2. బట్ N2, N3 ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, N2, N3లు సేమా, ఎందుకంటే రెండు ఒకటే షాఫ్ట్ మీద ఉన్నాయి కదా బీసీలు. సో వాటి స్పీడ్ రెండింటికి పెరిఫెరల్ స్పీడ్ ఏమనుకున్నాం, రెండు సేమ్ ఉంటాయి అనుకున్నాం కదా, రెండింటికి సేమ్ స్పీడ్ కాబట్టి N2, N3 will get cancelled, right? N2 is equal to N3 because they are lying on the same shaft. But T3, T2 సేమ్ కాదు. T3 గేర్ దాని టీత్స్ వేరే ఉన్నాయి, T2 దీని టీత్స్ వేరే ఉన్నాయి, అంటే బి గేర్ టీత్స్ వేరే ఉన్నాయి, సి టీత్స్ వేరే ఉన్నాయి, దాన్ని T3 అంటాం. సో N4/N1 is equal to
ఇక్కడ T3 T2 క్యాన్సల్ కావు. N4 by N1 is equal to T1 T3 divided by T2 T4. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏమైనా స్పీడ్ ఆఫ్ ఫాలోవర్ ఓకేనా N4 డివైడెడ్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ డ్రైవర్ N1 అనేది డ్రైవర్ కదా ఏ అనేది. సో స్పీడ్ ఆఫ్ ఫాలోవర్ డివైడెడ్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ డ్రైవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు teeth on driver wheels divided by teeth on driven wheels. ఓకేనా. సో స్పీడ్ ఆఫ్ ఎందుకంటే T1 T3 ఏంటి T1 అనేది డ్రైవ్ చేసే దాని మీద ఉన్న అంటే ఏ దాని మీద ఉన్న టీత్స్, T3 అనేది సి దాని మీద ఉన్న టీత్స్, T2 బి గేర్ మీద ఉన్న టీత్స్, T4 డి గేర్ మీద ఉన్న టీత్స్. ఇవేమో డ్రివెన్స్, ఇవేమో డ్రైవర్స్. సో స్పీడ్ ఆఫ్ ఫాలోవర్ ఈస్ డివైడెడ్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ డ్రైవర్. సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ డ్రైవర్స్ డివైడెడ్ బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ ఫాలోవర్. ఓకేనా. సో N4 by N1 is equal to T1 by T2, T1 T3 divided by T2 T4. అదే దానికైతే సింపుల్ గేట్ ట్రైన్కి N3 by అంటే మూడే యూజ్ చేసుకున్నాం అనుకో N3 by N1 is equal to T1 by T3. So the drive is compact and it provides large velocity ratio in limited space. So with these advantages we are using the compound gate drive. Okay. So in this class up to now we have discussing about the gate train, right? What is gate train and types of gate trains, right? With this I am concluded today's lesson. Thank you.